할렐루야. 예. 이곳에서 보는 우리 성도님들 얼굴 보니까 너무나도 우리 감사드리고 또한 기쁩니다. 우리 한번 이렇게 고백했으면 좋겠습니다. 마사야 아꼬. 네, 우리 제가 재작년에도 우리 현지어를 하나씩 알려드리고 있는데 이번에도 너무나도 좋은 발음으로 우리 따라해 주셔서 감사합니다. 우리 옆 사람을 보면서 다시 한번 고백합니다. 마사야 아꼬. 지난번에도 이야기 드렸지만 저는 욕을 절대 가르쳐 드리지 않습니다. 마사야 아꼬라는 뜻은 나는 행복합니다 라는 뜻입니다. 여러분 우리 다시 한번 이 뜻을 기억하면서 우리 한번 고백합니다. 마사야 아꼬. 여러분 주님 안에서 또한 우리 교회에서 우리 신앙생활 하시면서 정말로 하나님이 허락하시는 참된 행복을 누리시는 우리 남청주교회 우리 성도 여러분 되시길 간절히 기도합니다. 우리 사랑하는 남청주교회 성도 여러분, 또 주님의 이름으로 우리 다시 인사드립니다. 다시 이 자리에서 하나님의 말씀을 전할 수 있음이 저에게는 큰 기쁨이고 또한 감사합니다. 하나님의 은혜에 감사하고 또한 성도님들의 기도와 사랑에 진심으로 우리 감사드립니다. 그리스도 안에서 그리스도를 위해 또한 여러분의 동역이 있었기에 필리핀에서 하나님의 살아계심을 경험하고 또한 다음 세대 안에 역사하시는 하나님의 손길을 볼 수 있었습니다. 우리 지금부터 보실 영상은 지난 4월, 5월 우리 여름 사역 중에 있었던 유초등부 여름성경학교와 또한 중고대학부 수련회를 담은 영상입니다. 우리 이 영상은 단지 사역 나눔이 아니라 선한 일을 위하여 하나님께서 어떻게 사람을 세우고 공동체를 변화시키며 다음 세대를 준비하시는지를 보여주는 하나님의 만드심의 기록입니다. 우리 오늘 이 시간 우리 영상 보고 또한 우리 하나님께 영광 돌리는 시간 갖도록 하겠습니다. 우리 함께 보시도록 하겠습니다. Trusting God alone, we will stand upon His word, and whatever comes our way, we are strong and we are brave. His truth will be our guide through the day, and the darkest night our God will give us strength. We are strong and we are brave, and we will stand together, stand forever. We will stand strong, standing up for God each day. We will stand strong. Hey. Hey. Alright, here we go again. We will trust in God alone. We will stand upon His word, and whatever comes our way, we are strong and we are brave. His truth will be our guide through the day, and the darkest night our God will give us strength. We are strong and we are brave, and we will stand together, stand forever. We will stand strong, standing up for God each day. We will stand strong and we will stand together, stand forever. We will stand strong, standing up for God each day. We will stand strong, yeah. We will stand strong. We will stand strong. Puso ko ngayon umaawi. Ako'y sa'yo,
sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ang iyong hatid. Kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay. Isisigaw, hallelujah, Jesus, you're the only one. Buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Puso ko ngayon'y umaawit. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May saya't gala sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ang iyong hatid. Kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay. Isisigaw, hallelujah, Jesus, you're the only one. Buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. You are more than enough. Jesus, you are more than enough. Jesus, you are more than enough. Jesus, you are more than enough. Isisigaw, hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. 하나님께 영광의 박수 올려드리겠습니다. 우리 영상에서 보셨다시피 총 5곳에서 주일학교, 여름성경학교를 진행하였습니다. 특별히 여름성경학교를 진행하기 어려운 우리 교회나 지역을 직접 방문하여서 저희 교회 우리 청년 사역자들과 함께 우리 여름성경학교를 할 수 있도록 도왔고요. 또한 우리 중고대학부 수련회를 우리 부서사역이 연약한 교회들과 연합하여서 하였습니다. 우리 이전에 초등학교 학생들이 이제는 어엿한 청년들이 되어서 우리 평신도 사역자로 열심히 사역하고 있습니다. 선교사로서 이보다 더 큰 또한 기쁨과 또한 행복이 없을 것 같습니다. 우리 하나님께 영광 돌리고 또한 하나님께서 앞으로도 각 인생들을 향한 하나님의 만드심에 감사드리고 앞으로가 개인적으로는 또 교회적으로 더욱더 기대가 됩니다. 우리 에베소서에서 말하는 선한 일은 우리 단순한 윤리적인 행동, 착하게 사는 것, 올바르게 사는 것을 이야기하는 것이 아니라 하나님 나라의 사역 전체를 포함하고 있습니다. 그 선한 일은 교회에서 예배하고 섬기고 격려하고 또한 선교하고 이웃을 사랑하고 복음을 전하고 용서하며 화해하는 모든 삶의 행위를 말합니다. 여러분, 이것은 단순한 봉사가 아니라 하나님의 성품을 드러내는 일이며
하나님께 영광을 돌리는 삶입니다. 이것이 바로 선한 일입니다. 우리 마태복음 5장 16절에 보면 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리라 라고 말하고 있습니다. 또한 하나님의 선한 일인 전도와 선교를 위해 우리를 만드시고 계십니다. 하나님은 필리핀 선교를 위해 저와 아내를 선교사로 만드셨습니다. 또한 필리핀 땅의 청년들을 하나님의 사람으로 만드셨고 이제는 그 청년들을 통해 다음 세대들을 세우고 계십니다. 여러분, 하나님은 지금도 사람을 만드시고 교회를 만드시고 세대를 빚고 계십니다. 아멘이십니까? 우리 한번 저를 따라 한번 고백하였으면 좋겠습니다. 하나님은 선한 일을 위하여 우리를 만드시는 하나님이십니다. 이 선한 일을 위하여 특별히 하나님은 세 가지 방법을 통하여 우리를 만드십니다. 함께 말씀을 통하여 선교제의 소식을 통해 하나님이 만드시는 변화의 은혜를 받으시길 기도합니다. 우리 첫 번째 여러분과 함께 나누고 싶은 것은 하나님은 말씀을 통해 나와 우리를 만드십니다. 히브리서 4장 12절 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 우리의 생각과 마음을 찔러 쪼갭니다. 하나님은 말씀으로 세상을 창조하셨고 지금도 말씀으로 우리를 새롭게 빚으십니다. 디모데후서 3장 16절에서 17절 말씀 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 아멘. 여러분, 하나님의 말씀은 나와 우리를 다시 구성합니다. 그 말은 무슨 뜻이냐면 내 생각, 내 가치관, 삶의 방향을 새롭게 한다라는 것입니다. 여러분, 예수 그리스도를 나의 구주, 나의 주님으로 믿으십니까? 하나님의 말씀을 믿으십니까? 그러면 우리의 삶이 재구성되어야 된다는 것이 born again, 다시 태어나야 된다는 것입니다. 우리가 21세기를 살아가면서 우리 많이 이야기하는 특별히 우리 기독교 교육에 있어서 많이 이야기하는 것이 무엇이냐면 바로 기독교 세계관, 성경적 세계관을 많이 이야기합니다. 다음 세대를 우리가 성경적 세계관을 가지고 살아갈 수 있도록 양육해야 된다고 합니다. 하지만 여러분, 그 기독교적 세계관, 기독교 세계관, 성경적 세계관은 우리 아이들, 다음 세대에게만 필요한 것이 아니라 예수 그리스도를 나의 구주, 나의 주님으로 모신 하나님의 말씀에 순종하는 우리가 가져야 될 또한 모양이기도 한 것입니다. 여러분, 하나님의 눈으로, 말씀으로 살아가는 저와 여러분이 되길 간절히 소망합니다. 그리하여 그저 세상의 영향을 받고 사는 자가 아니라 세상에 영향을 끼치는 자가 되길 기도합니다. 부족한 선교사를 필리핀 땅에 보내서 하나님의 말씀을 또한 하나님의 은혜를 나눌 수 있도록 하셨습니다. 복음의 통로로 축복의 통로로 살아갈 수 있도록 하나님께서 도와주셨습니다. 저희 부부가 완벽해서 그런 것이 아닙니다. 저희 부부는 연약한데 하나님께서 일상 가운데 하나님의 은혜를 흘러갈 수 있도록 그저 통로로 사용하여 주셨습니다. 여러분, 하나님의 말씀은 우리를 새롭게 믿는 가장 강력한 도구입니다. 지난 몇 년의 시간 동안 우리 필리핀에 있는 빛과 소금교회는 작년에도 재작년에도 이야기했지만 A Chapter a Day라고 성경을 하루 한 장 읽고 묵상하고 기도하는 시간을 전 교회인이 가질 수 있도록 강력하게 권장하고 있습니다. 여러분, 그 시간이 이제 흐르니까요. 어떻게 되었습니까? 말씀을 통하여 우리의 청년들이, 우리의 평신도 사역자들이 변하고 있습니다. 또한 교회가 변하고 우리 성도들만 변하는 것이 아니라 사역자인 저희도, 선교사인 저희도 변하고 있습니다. 여러분, 그만큼 말씀은 강력한 도구입니다. 하루 성경 한 장 읽고 묵상하고 기도하는 것, 어찌 보면 별거 아닐 것 같은 훈련이지만
여러분 이를 통해 하나님과 그분의 말씀에 순종하고 의지하는 법을 배웠습니다. 또한 계속 배워 나가고 있습니다. 말씀이 빛과 소금 교회를 또한 성도들을 새롭게 하고 그 말씀 앞에서 저희 부부 역시 다시 빚어졌습니다. 여러분 기억하시기 바랍니다. 하나님의 말씀은 변화의 도구입니다. 선교사로서 매일 말씀 묵상을 통해 성장하는 성도들, 특히 청년들과 청소년들을 바라봄이 저희에게 큰 기쁨입니다. 우리 모두는 말씀을 통해 빚어져야 합니다. 세상을 통해 빚어지는 것이 아니라, 신문을 통해 빚어지는 것이 아니라, 세상의 뉴스를 통해서, 세상의 트렌드를 통해서 빚어지는 우리가 아니라, 여러분 말씀을 통해 빚어져야 되는 그러한 존재인 줄 믿습니다. 말씀을 가까이 하여 말씀을 통해 나를 만드시는 하나님을 경험하시길 간절히 기도합니다. 우리 두 번째, 하나님은 기도를 통해서 나와 우리를 만드십니다. 기도는 하나님의 손에 우리를 맡기는 시간입니다. 하나님은 기도하는 자를 통해 일하시고 기도하는 자를 변화시키십니다. 기도는 단지 무엇을 구하는 시간이 아닙니다. 하나님의 손에 나를 맡겨 그분의 손으로 나를 다듬고 우리를 다듬고 교회를 다듬는 시간입니다. 단순히 내가 원하는 것을 말하는 시간이 아니라 하나님의 뜻에 나를 맞추는 시간이고 또한 나를 맞추는 자리인 것입니다. 예수님조차 겟세마네에서 이렇게 기도하셨습니다. 내 뜻대로 마시옵고 아버지 뜻대로 하옵소서. 여러분 삶과 사역 가운데 저희 연약한 선교사 부부도 여러 번의 위기의 순간이 있었습니다. 여러분들도 마찬가지일 것입니다. 일상을 살아간다는 것 쉽지 않습니다. 위기의 순간마다 기도가 잘 되든 안 되든 하나님의 은혜 가운데 우리는 하나님 앞에 나아갔습니다. 때론 기도의 자리로 직접 나가지 못하더라도 우리는 그분을, 예수 그리스도를 생각했습니다. 각기 다른 모양으로 하나님의 인도하심을 구했습니다. 그때마다 여러분 하나님은 단순히 상황만이 아닌, 여러분의 문제만이 아닌, 여러분 무엇을 만지셨습니까? 돌아보니까 하나님은 상황과 형편을 만지신 것이 아니라 나와 여러분의 마음과 태도를 만지셨습니다. 때로는 상황은 그대로인데, 때로는 형편은 그대로인데 그것을 대하는 내 마음의 태도가 바뀌었다는 것입니다. 어떠한 태도들을? 믿음의 태도로 바뀌었다는 것입니다. 여러분 기억하시기 바랍니다. 하나님이 지금 나를 만드시고 계시구나. 이러한 믿음의 고백과 태도는 여러분 우리에게 무엇을 줍니까? 바로 평화와 응답을 줍니다. 고통 가운데, 고난 가운데, 또한 모든 혼돈 가운데 하나님은 우리를 만지시며 또한 우리가 그 하나님께 우리의 인생을 맡기게 할 때 하나님께서 우리에게 무엇을 주시냐면 곧바로 응답을 주시는 것이 아니라 우리에게 무엇을 주세요? 평화를 주세요. 그 평안 가운데 또한 하나님께서 선물로 무엇을 주세요? 응답을 주신다는 것이에요. 여러분 그렇습니다. 하나님은 기도 속에서 나와 우리를 빚으십니다. 우리 하나님은 현재 또한 한국 금요 철야 스타일로, 제가 목회자 자녀로서 한국에서 신앙생활을 또한 하였고 또한 신앙생활을 배웠습니다. 그러다 보니까 우리 필리핀에 있는 우리 빛과 소금 교회에서 저희는 금요 철야는 없고요. 수요 기도회가 있습니다. 수요 저녁 기도회라고 하여서 1시간 반 정도 예배를 드리는데 한 30분 정도 예배를 드리고요. 1시간 정도 우리 한국의 예전에 금요 철야의 그 뜨거움을 가지고 기도를 합니다. 처음에는 저 혼자 기도하는 것 같았어요. 기도회를 인도해야 되니까 저 혼자 막 소리를 지르면서 기도하는 것 같았는데 지금 여러분 어떠신 줄 아십니까? 이 연약한 선교사도 연약한 사람이기에 때로는 기도가 될 때도 있지만 기도가 안 되고 그저 한숨이 나올 때도 있고요.
그저 주님 이렇게 고백만, 주님 그 부르는 그 말만 나올 때가 있어요. 그런데 하나님께서 이제는 여러분 자랑하는 겁니다. 저뿐만이 아니라 기도의 사람들을 이렇게 세워주셨어요. 우리 한 청년이 예전에 초등학교 4학년, 5학년이었던 청년이 이제는 20대 중반이 되어서 기도의 용사로, 우리 목사님이 앞에서 기도회를 인도하는데 제가 영적으로 좀 힘들어 보인다 하면 이제는 청년 한 명이 또 다른 청년 한 명이 그 기도회를 이제는 함께 이끌어가고 있어요. 여러분 너무 귀하지 않습니까? 여러분 기도를 통해서 하나님께서 산페드로 빛과 소금 교회 성도들을 만지시고 빚으시고 계십니다. 여러분, 여러분의 삶 가운데 하나님이 기도를 통해 여러분을 만지실 수 있도록 기도의 자리로 나아가는 우리 모두가 되길 간절히 기도합니다. 여러분, 필리핀을 비롯한 모든 선교지들이 또한 그리고 조국 대한민국이 기도를 통해 만지심을 받길 간절히 기도합니다. 우리 세 번째, 여러분 하나님은 사람을 통해 나와 우리를 만드십니다. 하나님은 말씀과 기도를 통해서 나와 우리를 만드시지만 또한 하나님께서는 사람을 통해 나와 우리를 만드십니다. 21세기를 살아가는 우리 성도님들, 가장 힘든 부분이 여기가 아닌가 싶습니다. 말씀과 기도는 어찌됐건 교회를 나오는 분들이라면 그 자리를 지키려고 하고 그 자리에서 하나님의 말씀을 들으려고 하고 그 자리에서 하나님께 무릎 꿇으려고 하는데 이 사람을 통해서 만지시는 것은 쉽지 않습니다. 나 혼자 잘한다고 되는 것도 아니고요. 또한 상대방이 잘한다고 되는 것도 아닙니다. 여러분 오늘 본문은 말합니다. 우리는 그가 만드신 바라. 이 만드신 바라는 표현은 헬라어로 포이에마, 즉 작품이라는 뜻입니다. 우리는 하나님이 계획하시고 빚으시고 완성하시는 여러분 걸작품입니다. 제 아내가 좋아하는 말 중에 하나가 이 단어가 바로 이 걸작품이라는 단어인데 우리 한번 옆에 사람 한번 보았으면 좋겠습니다. 우리 하나님의 걸작품이십니다 라고 고백했으면 좋겠습니다. 당신은 하나님의 걸작품이십니다. 여러분 진짜 걸작품이십니까? 여러분 그 걸작품은 바로 옆에 있는 성도님들, 여러분의 앞에 있는 장로님, 권사님들, 또한 지금 여러분의 앞에 있는 우리 선교사, 우리 서로를 통해서 하나님께서 빚으시고 만드시고 계십니다. 여러분 그 이야기는 무엇이냐면 잘잘못을 떠나서 하나님께서 지금 이 순간에는 아까도 강단에 앉아서 그렇게 매년 1년에 한 번 오는데도 불구하고 올 때마다 느낌이 새로워요. 작년에 와서도 재작년에 와서도 목사님 사무실 들어가서 또한 여기 본당에서 현수막들을 바라보고 너무 좋다 하고 사진을 찍어 왔어요. 작년에 와서도 또 그랬어요. 올해 와서 또 보니까 왠지 또 새로워요. 저에게 도전이 되고 저에게 은혜가 되더라고요. 여러분 하나님께서 우리에게 사람을 보내주신 이유는 그를 통해 하나님께서 나의 모난 부분을 또한 나의 연약한 부분을 만지시라고 보내주신 거예요. 나는 잘났는데 저 사람 때문에 내가 너무 힘들어. 여러분 그렇지 않습니다. 모든 사람은 모난 부분이 있습니다. 하나님께서 온전히 우리를 창조하셨지만 죄가 우리들의 삶 가운데 들어오므로 그 하나님의 정말로 심히 보기 좋았더라 했던 그 걸작품이 모난 부분이 생겼어요. 그 모난 부분을 하나님은 말씀으로 기도로 만지시기 원하시고 또한 여러분의 옆에 있는 성도님들을 통하여 또한 여러분의 가족을 통하여 그 모난 부분을 만지시기를 원하십니다. 여러분 바울은 디모데를 키웠고 디모데는 또 다른 사람들을 키웠습니다. 저희 선교사 부부는 한국 교회를 통해서 하나님께서 만지셨고 또한 지금은 저희 부부를 통해서 현지인들을 하나님께서 만지시고 계십니다. 그런데 여러분 저 역시 선교지에서 교인들과 함께 지내면 내가 이 사람들에게 이만큼 해줬다라는 것보다 제 믿음이 이분들 때문에 자랐다라는 생각을 최근에 하게 된 일이 있었습니다. 저희 교회에 보예시라는 성도가 있습니다.
최근에 우리 천국에 갔는데 잠시 그분에 대해서 우리 나누기 원하는데요. 우리 혹시 사진 있으시면 보여주시면 좋겠습니다. 우리 보엣이란 이분은 뭐 청주로 따지면 청주에서 가장 가난하고 가장 연약한 사람이에요. 저희가 사역하는 산페드로시에 가장 연약하고 가장 부족했던 분이세요. 가족이 없진 않아요. 이번에 장례 예배를 드리면서 봤더니 생각보다 주변에 가족들이 많더라고요. 근데 그전에는 그렇게 많은 줄 몰랐어요. 그전에는 형만 한 분이 있는 줄 알았어요. 그런데 이분 이야기를 왜 하냐면 이분이 노숙자세요. 노숙자시고 우리 담임 목사님도 기억을 하셨는데 아까 사진을 보여드렸더니 이분 아직도 잘 지내셔? 그러셨는데 물어보셨는데 제가 목사님 최근에 천국 갔습니다. 여러분 이분이 저희가 처음 뵀던 기억이 저희가 직접 만났던 것도 아닌 것 같아요. 우리 선교팀들이 오면 이분이 때로는 자주 농구장에서 주무세요. 그냥 농구장에 아무 데서나 누워서 주무시거나 아니면 당구대 밑에 지붕이 없는 곳은 당구대 밑에 가서 주무시기도 하고 그러세요. 그런데 저희 교회를 생각해 보니까 설립할 때부터 지금까지 거의 첫 1년은 아니더라도 거의 저희 교회 뭐 결석할 정도가 결석을 안 하고 예배를 계속 오셨어요. 있는지 없는지 모르고 지냈어요. 솔직히 얘기해서 첫 10년은. 그리고 나중 한 4, 5년은 코로나를 지나면서 이분이 이제 교회를 섬기는 것이 눈에 보이는 거예요. 그전에는 제가 연약해서 그걸 잘 못 봤던 것 같아요. 그런데 매번 예배 시간 되면 예배 전 1시간 전에 와서 교회 마당을 쓸고요. 예배를 준비를 할 수 있도록 도와줘요. 머리는 약간 모자라요. 그래서 사람들이 이 사람을 좀 함부로 대해요. 함부로 대해야 한다는 건 다른 것이 아니라 그냥 싼 뭐 우리나라 돈으로 만약에 뭐 500원, 1000원, 2000원을 주고 그냥 이를 부려먹어요. 그냥 모든 동네 사람들이 그냥 함부로 부려먹는 사람이에요. 사람은 약간 부족할 수 있는데 제가 이분의 장례식을 집행하며 집례하며 느낀 것이 무엇이냐면 영적으로는 부족하지 않다는 것이. 떠나고 나니까 그 빈자리가 느껴지더라고요. 떠나고 나니까. 그 빈자리가 저는 이렇게 큰 줄 몰랐습니다. 떠나고 나니까 이분이 어떻게 교회를 섬겼고 어떻게 교회를 살아했는지. 우리 필리핀에 제가 사역하고 있으면 사역지 어디 뭐 빈민가를 간다 그러면 이분이 아내랑 저랑 딱 가면 어디서 나타나는지는 잘 모르겠어요. 저희 사역 일정을 제대로 이해하시는 분도 아니고 저희는 하여튼 이분이 신기해요. 어떻게 매일 언제가 수요일인지 알고 토요일인지 알고 주일인지 알고 교회에 오지? 꼭 1시간 전에 와서 섬겨요. 그리고 저희가 어느 빈민가에 나타났다 하면 어디선가 나타나가지고 저희 차를 주차할 수 있는 공간을 막 만들어주고요. 저희 주변에 이상한 사람들이 혹시 마약하거나 이런 못된 사람들이 오지 않을 수 있도록 막 쫓아줘요. 뭐 심지어는 개가 와도 쫓아주고요. 아니면 어린아이들이 와가지고 막 저희한테 이제 반갑다고 안기는데 이분은 또 저희한테 해코지가 될까봐 어린아이까지도 막 쫓아낼 정도로 저희 부족한 선교사를 섬겨주셨어요. 또 우리 주일 예배 때는 저희 교회는 헌금을 앞에 나와서 드려요. 한 사람 한 사람씩. 약간 축제 분위기로 찬양을 부르면서 앞에 있는 이렇게 바구니에 헌금을 타 나와서 드리는데 이분이 매번 제일 앞에 앉으셔가지고 이렇게 헌금을 드리자고. 이런 표시를 하면 사람들이 이제 헌금을 드릴 수 있도록 동기부여를 해요. 우리 필리핀에서는 헌금 생활이 좀 교육이 되지 않는 면도 있지만 여러 가지 문화적인 오해로 인해서 헌금을 잘 하지 못해요. 근데 이분은 버는 돈이 일정하지 않고요. 돈이 엄청 필요한 분이에요. 그런데 늘 헌금을 하세요. 근데 어떻게 헌금하냐면 진짜 제가 어렸을 때 우리 부모님을 통해서 들었던 그런 헌금들 있잖아요. 정말로 주머니에 있는 거 없는 거 다 털어내신 분. 그리고 이분이 지금도 너무 감사한 부분이 뭐냐면 지금은 제가 이제 콜라 사이다를 안 먹으려고 엄청 노력을 해서 안 마시려고 하는데 이분은 예전에 제가 콜라랑 사이다를 좋아한다는 얘기를 어떻게 아내한테 통통하게 듣고 제 생일이 되면 자기 그 변변치 않는 벌이를 가지고도 콜라, 사이다, 한타까지 3캔을 사가지고 어떤 땐 6캔을 사가지고 저한테 선물로 줘요. 목사님 생일이지. 그 선물을 줘요.
이분의 1,000원은 다른 분들의 10만 원보다 확실히 값어치가 있는 거예요. 제가 왜 이분을 얘기하냐면 인간적으로 보면 그래도 한국 사람인 제가, 그래도 목사인 제가, 선교사인 제가 저 사람에게 뭔 도움을 받을 수 있을까라고 생각이 들 텐데 제가 이번에 장례를 집행하고 집례하면서 느낀 게 하나님께서 저 형제를 통해서 저를 엄청 많이 만지셨구나. 저뿐만이 아니라 저희 아내를 또한 우리 성도들을 엄청 많이 만지셨구나. 우리 교회에 정말로 복된 존재였구나라고 깨달았어요. 지나 보니까 그렇더라고요. 너무 아쉬웠어요. 여러분의 주변에 있는 사람들, 우리 주변에 있는 성도님이 될 수도 있고요. 여러분 가정 가운데 있는 가족 구성원이 될 수도 있어요. 지금은 우리가 이해하지 못할 수도 있지만 우리가 주권자 되신 하나님을 믿는 우리 장로교 교인으로서 하나님의 손 안에서 모든 것이 지금 이루어지고 있다는 것이, 우리가 그것을 조금 더 긍정적으로, 조금 더 열린 마음으로 받는다면 하나님이 우리에게 허락하신 가장 큰 계명, 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 그러한 역사가 우리의 삶 가운데, 교회 가운데 있게 될 줄 믿습니다. 여러분, 사람을 통해 공동체 안에서 우리는 다듬어집니다. 혹시 일상에서 사람을 통한 고난을, 또한 사람을 통한 고통의 시간을 통과하는 분들이 계시다면 이 시간을 절망이나 정죄의 시간으로만 보내지 마시고 하나님의 전적인 주권 가운데 나를 빚으시고 만드시는 시간으로 바라보는 성도님들이 되시길 간절히 기도합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리는 에베소서 2장 10절 말씀을 통해 선한 일을 위해 부르심을 받은 우리의 삶의 방향과 변화의 3가지 도구를 확인했습니다. 하나님은 지금도 선한 일을 위하여, 복음을 위하여, 교회를 위하여 우리를 빚고 계십니다. 우리는 하나님의 작품입니다. 아직 미완성일지라도 하나님의 손 안에 있다는 것이 우리의 소망인 줄 믿으시기 바랍니다. 아멘이십니까? 빌립보서 1장 6절은 이렇게 말합니다. 너희 안에서 착한 일을 시작하신 이가 그리스도의 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. 아멘. 하나님은 지금도 우리를 만드시고 빚으시며 완성해 나가십니다. 이 만드심의 목적은 하나님의 영광입니다. 우리는 선한 일을 위해 지음을 받았습니다. 여러분, 나를 아시는 분, 나를 빚으시는 분, 나를 향한 계획을 가지시는 분이 지금도 나를 다듬고 계신다는 확신이 우리의 삶의 평안과 기쁨 되길 간절히 기도합니다. 여러분, 이 말씀대로 우리는 만들어지는 그 과정 안에서 하나님의 손길 안에서 참된 기쁨을 누릴 수 있습니다. 이제 우리가 말씀을 통해, 기도를 통해, 사람을 통해 우리를 만지시고 우리를 만드시는 그 하나님 앞에 온전히 나아가는 그러한 성도, 그러한 하나님의 사람들이 되길 간절히 기도합니다. 기도하겠습니다.